ओम शांति 15 फेब्रुआरी 2026 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 22 फेब्रुआरी 2009 मुरलीर सारांश। जन्मदिन रे तीव्र पुरुषार्थ द्वारा प्रथम श्रेणी रे आसीबार उपहार प्राप्त करिबा पाई निजर प्रत्येक निश्वास एवं संकल्प समर्थ हेउ एवं हृदय जदि विशाल एवं सच्चा थिबो तेबे सबु आवश्यकता पूर्ण हेब। जन्मदिन रे तीव्र पुरुषार्थ द्वारा प्रथम श्रेणी रे आसीबार उपहार प्राप्त करिबा पाई निजर प्रत्येक निश्वास एवं संकल्प समर्थ हेउ एवं हृदय जदि विशाल एवं सच्चा थिबो तेबे सबु आवश्यकता पूर्ण हेब। आजी जीरो अर्थात बिंदु स्वरूप पिता निजर हीरो पिला मानक सहित मिसिबा पाई आसिछंती। तेणु बाप दादा सबु पिला मानकु चाहे सम्मुख रे बसी थांतु बा दूर रे थिले मध्य दिल र निकट रे बसी थांतु चारिआडर पिला मानकु सर्व संबंध रे शुभ कामना जणाउछंती। सेथिरे मध्य तीनोटी विशेष शुभ आशीर्वाद पिता शिक्षक एवं सद्गुरु रूप रे देउछंती एवं ता सहित पालना पाठपढ़ा एवं वरदानर तीनोटी अभिनंदन चारिआडर पिला मानकु विशेष भाव रे देउछंती। तेणु सबु पिलांकु अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। आज यही जन्मदिन को भक्त माने मध्य पालन करुछंती किंतु तुमे पिला माने जानिछ जे ही जन्मदिन पितांक सहित संतान मानकर मध्य अविनाशी स्नेहर जन्मदिन अटे। आरंभ समय बाबा एवं पिला माने परस्पर साथी रे अछंती। एथि सहित विश्व परिवर्तनर कार्य मध्य बाबा पिला मानक साथी रे अछंती। काहेकि ना बाबा एवं पिला मानक भितरे बहुत बहुत अतुट स्नेह रहिछि। एबे मध्य साथी होई अछंती एवं घर को जीवा समय रे साथी होई जिबे। बाबा पिला मानक बिना जाई परिबे नाही कि पिला माने मध्य बाबांक बिना जाई परिबे नाही। काहेकि ना आंतरिक स्नेह रे बांधी होई रहिछंती। घर को जीवा परे जेतेबेले राज्य को आसीबे सेतेबेले भी ब्रह्मा बाबांक साथी रे राज्य करिबे। तेणु सबु जन्म ठारू एही जन्मटी अति प्रिय अटे एवं नियारा मध्य अटे एवं एही जन्मर जेतिकी मूल्य रहिछि सेतिकी मूल्य सारा कल्पर 84 जन्म भितरे नाही। एहा एभली स्नेही होई संगरे रहिबार हीरातुल्य विशेष जन्म अटे। तेणु तुमे समस्ते निजर जन्मदिन पालन करिबा पई आसीछ ना? बाबांकर जन्मदिन पालन करिबा पई आसीछ ना बाबा पिलांकर एवं पिला माने बाबांकर पालन करिबा पई आसीछंती? चारिआडे भक्त माने मध्य शिव जयंती बा शिवरात्रि कही पालन करुछंती एवं बहुत श्रद्धार सहित पालन करुछंती। तेणु बाप दादा मध्य भक्त मानकु देखि सेमानकु भक्तिर फल देउछंती। किंतु तुम मानकर पालन करिबा एवं भक्त मानकर पालन करिबारे फरक रहिछि। सेमाने रात्रि पालन करुछंती किंतु तुमे माने अमृत बेला पालन करुछ एवं अमृत बेला सबुठारु श्रेष्ठ बेला बा समय अटे। अमृत बेला रे ही बाप दादा अनेक वरदान रे सबु पिलांकर अंटी भरी देउछंती। तेबे समस्तंकर अंटी तो वरदान गुड़िकरे भरी रहिछि ना? प्रतिदिन वरदाता बाबांक ठारू वरदान तो निश्चित मिलुछि। तुम समस्तंकु बाप दादांक द्वारा केते सबु वरदान मिली सारिछि सेथिरे तुमर अंटी भरी होई रहिछि ना? तेबे समस्ते बड़ उमंग उत्साहर सहित एठारे पहुंची जाइछंती। बाप दादा मध्य पिला मानकु देखि बहुत बहुत खुशी हेउछंती एवं बाहा वच्चे बाहर गीत गाउछंती एवं पिला माने कहउछंती बाह बाबा बाह। काहेकि ना जेउ माने भी बाबांकर संतान होई जाइछंती सेमाने समस्ते कोटिक भितरे केही आत्मा अटंती। तेबे सारा विश्व रे केते कोटि आत्मा अछंती किंतु सेमानक मध्यरु तुमे माने जहांकु बाबा भाग्यवान एवं गेल्हा पिला बोली कहउछंती तुमे माने सेही कोटि कोटि आत्मा को मध्यरे केही केही आत्मा अट। तेणु तुम भितरे निशा रहिछि जे आमे माने ही कल्प कल्पर कोटिक भितरे केही आत्मा अटु। दुनिया रे वर्तमान समय रे केते भी बड़ बड़ पदवी वाला आत्मा अछंती किंतु बाबांकु यथार्थ भावरे चिन्ही बाबांकर जन्मदिन पालन करुथिबा चारिआडर पिला मानी
ତୁମେ କୋଟିକ ଭିତରେ କେହି କେହି ଅଟ। ତେଣୁ ତୁମ ଭିତରେ ଏହି ଖୁସି ରହିଛି ଯେ ଆମେ କୋଟିକ ଭିତରେ କେହି ଅଟୁ। ନିଶା ଅଛି ତ? ତେବେ ହାତ ଉଠାଅ। ଅବିନାଶୀ ନିଶା ଅଛି ତ? କେବେ କେବେ ବାଲା ନିଶା ନୁହେଁ ତ? ସର୍ବଦା ନିଶା ରହୁଛି ଏବଂ ସର୍ବଦା ରହିଥିବ। ମାୟା ପରୀକ୍ଷା ତ ନିଶ୍ଚିତ ନେବ। ଅନୁଭବ ତ ଅଛି ନା? ମାୟାର ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମାୟାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଦିଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ତେବେ ମାୟା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ହେଲେ ମାୟାର କାମ ହେଲା ଆସିବା, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ? ମାୟାକୁ ଦୂରରୁ ହିଁ ତଡ଼ିଦେବା, ଆସିବାକୁ ନ ଦେବା। ନା ଆସିବାକୁ ଦେଉଛ କି? ନା, ତାକୁ ଦୂରରୁ ହିଁ ତଡ଼ିଦିଅ। ଯଦି ଆସିବାକୁ ଦେଉଛ ତେବେ ତାର ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଉଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛି ଆସିବାକୁ ତ ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କେହି କେହି ପିଲା ମାୟାକୁ ଆସିବାକୁ ତ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଅତିଥି ଭଳି ସତ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚା ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଆଉଛନ୍ତି। ଜାଣିଛ କେଉଁଭଳି ସତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି? ମାୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସି ଏହି କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ତ ଟୁ ଲେଟ୍ର ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିନାହିଁ, ଏବେ ତ ସମୟ ପଡ଼ିଛି, ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ କରୁଛି, ପହଞ୍ଚିଯିବିନି କି? ତେଣୁ ମାୟା ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛି ପ୍ରଥମେ ତ ଆସିବାକୁ ଦେଇଛି, ପୁଣି ଏହିଭଳି ସଂକଳ୍ପ କରି ମୋତେ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ସତ୍କାର ମଧ୍ୟ କରୁଛି। କେହି କେହି ତ ମାୟାକୁ ଚିହ୍ନି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି କେହି ତ ଚିହ୍ନିବାରେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ମାୟାର ମତ ନା ବାବାଙ୍କର ମତ, ଏହିଭଳି ଜାଣି ନ ପାରିବା କାରଣରୁ ମାୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାପ ଦାଦା ନିଜର ଭାଗ୍ୟବାନ ମହାବୀର ବିଜୟୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମାୟାକୁ ଆସିବାକୁ ହିଁ ଦିଅ ନାହିଁ। ସେ ଆସିବ, ପୁଣି ତାକୁ ତୁମେ ତଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ଆଉ ସମୟ ଲଗାଅ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ ଯେ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ହୋଇ, ବିଶ୍ୱ ସେବକ ହୋଇ, ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇ ମୁକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବୁ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ତ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ନା? ତେଣୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ଯଦି ମାୟାକୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲଗାଇବ, ତେବେ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ହେବାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ ତାହା ସାକାର କିପରି କରିବ? ବାବାଙ୍କର ତ ସାଥୀ ଅଟ ନା, ଜନ୍ମ ହେବାଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ରହିବୁ ଏବଂ ସାଥିରେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ତାହା ଆଧାରରେ ମାୟାକୁ ଦୂରରୁ ହିଁ ତଡ଼ିଦିଅ। ଏଥିରେ ସମୟ ଲଗାଅ ନାହିଁ। ଦେଖ 70 ବର୍ଷ ଧରି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଆସୁଛ, ତେଣୁ ଏବେ ଆଉ ମାୟା ଆସିବା ଏବଂ ତାକୁ ତଡ଼ିବା ଏଥିରେ ସମୟ ଲଗାଅ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତୁମେମାନେ ତ ଜାଣିଛ, କାରଣ ଜ୍ଞାନୀ ତ ଅଟ ନା, ତେଣୁ ସାରା ଡ୍ରାମାର ଜ୍ଞାନ ତ ଜାଣିଛ। ସେଥିପାଇଁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ସମୟ କେଉଁଥିରେ ଲଗାଇବ? ଏବେ ତ ଦୁଇଟି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବହୁତ ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। କେଉଁ ଦୁଇଟି ଜାଣିଛ? ଗୋଟିଏ ହେଲା ସଂକଳ୍ପ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ସମୟ। ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅତି ମହାନ ଅଟେ ଏବଂ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ, କାହିଁକି ନା ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ପିତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନବାନ ସନ୍ତାନ ଅଟ। ମାଷ୍ଟର ନଲେଜ ଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ଅଟ ନା, ଫୁଲ ବୁଲ ନୁହେଁ। କେହି କେହି ନଲେଜ ଫୁଲ ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁନିଆ ହିସାବରେ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନର ନଲେଜ ଫୁଲ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ କିଏ? ନଲେଜ ଫୁଲ ଅଟ ତ? ହାତ ଉଠାଅ। ନଲେଜ ଫୁଲ ନା ନଲେଜ ବୁଲ? ସମସ୍ତେ ନଲେଜ ଫୁଲ ଅଟ ତ? ହାତ ତ ଉଠାଇଦେଲ। ଆଚ୍ଛା, ବାଃ। ଫୁଲ ନଲେଜ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଆସିଗଲାଣି ତ? ମାୟାକୁ ତଡ଼ିବାର ଜ୍ଞାନ ଜଣା ଅଛି ତ? କ'ଣ ପଛବାଲାଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ତ? ଆଚ୍ଛା, ପତାକା ହଲାଉଛ। କ'ଣ ମାତାମାନଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ତ? ମାତାମାନେ ନଲେଜ ଫୁଲ ଅଟନ୍ତି ତ? କ'ଣ କହୁଛ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ? ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପତାକା ହଲାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ପତାକା ଗୁଡ଼ିକ ତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ନଲେଜ ଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟାକୁ ଦୂରରୁ ହିଁ ତଡ଼ିଦେବା ବାଲା କ'ଣ ଏହିଭଳି ଅଟ ତ? କାହିଁକି ନା ବାପ ଦାଦା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଦେଇଛନ୍ତି
ଯେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଜମା କରିବାର ବ୍ୟାଙ୍କ କେବଳ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଖୋଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସାରା କଳ୍ପ ଭିତରେ ଏହିଭଳି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଯାହା ସବୁ ଜମା କରିଦେବ ତାହା ସାରା କଳ୍ପ କାମରେ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଜମା କରିବାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଖୋଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର ସମୟରେ କ'ଣ କହୁଛ? ଏବେ ନୁହେଁ ତ କେବେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ଅଛି ତ? ଏବେ ନୁହେଁ ତ କେବେ ନୁହେଁ। ଏହି କଥା ସଦାସର୍ବଦା ମନେ ରହୁଛି ତ? କାହିଁକି ନା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଜନ୍ମ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟିଆ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଅମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ଜନ୍ମର ମୂଲ୍ୟ ସାରା କଳ୍ପ ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ ଚେକ୍ କରୁଛ ତ ମୋର ଜମା ଖାତାରେ କେତେ ଜମା ଅଛି? ଯେତିକି ଚାହୁଁଛ ସେତିକି ଜମା ହେଉଛି ତ? କାହିଁକି ନା ବାପ ଦାଦା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଶୁଣାଇ ସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଚାଲିବାର ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ଉଡ଼ିବାର ସମୟ ଚାଲିଛି। ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥର ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାର ସମୟ ଚାଲିଛି। ତାହା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାପ ଦାଦା ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଡବଲ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀର ଉପାଧି ଦେଇଛନ୍ତି। କୁହ, ଡବଲ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟ ତ? ହାତ ଉଠାଅ। କ'ଣ ଡବଲ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ତ? ପକ୍କା? ଆଚ୍ଛା। ବାପ ଦାଦା ତ ଜନ୍ମର ଶୁଭକାମନା ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ପଦ୍ମା ପଦମ ଗୁଣା ଅଭିନନ୍ଦନ ଅଭିନନ୍ଦନ ଅଭିନନ୍ଦନ। ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହୋମୱାର୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଘରେ ରହି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଓକେ ଲେଖିବାର, ସେଥିପ୍ରତି ଅନେକ ପିଲା ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 100 ନମ୍ବର ବହୁତ କମ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିଛି, 50% ବାଲା ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାପ ଦାଦା ସେହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଶୁଣାଇବୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ? ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶାର ଦୀପକ, ଆଶାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ବାଲା ମହାବୀର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ଆଶା ରହିଛି ଯେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଏବେଠାରୁ ବହୁତ କାଳର ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥର ଚାର୍ଟ ଜମା ନ କରିବ ତେବେ ଆଉ କେବେ କରିବ? ବାପ ଦାଦା ତ ସମୟ ସମୟରେ 3ଟି ଶବ୍ଦକୁ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅଚାନକ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏଭର ରେଡି ଅର୍ଥାତ୍ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ବହୁତ ସମୟରେ ଜମା ଖାତା। କାହିଁକି ନା ବାପ ଦାଦା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମଠାରୁ 21 ଜନ୍ମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବେ ତ ଏହି ଖୁସି ରହିଛି ନା, ଆମର ରାଜ୍ୟ ଆସିଲା କି ଆସିଲା। ଯେପରି ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛ ଯେ ବାବା ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଏହି ଖୁସିର ଖବର ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଛ ଯେ ଆମର ନିଜର ଦୈବୀ ଦୁନିଆ ବା ସୁଖ ଶାନ୍ତିମୟ ରାଜ୍ୟ ଆସିଲା କି ଆସିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛ, ତେଣୁ ନିଜର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟର ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ ବାଲା ଜମା ଖାତା ଦରକାର। ଏହାକୁ ବହୁତ କାଳ ହିସାବରେ ସ୍ମୃତିରେ ରଖ। କାହିଁକି ନା ମଜା ତ ନୂଆ ଘରେ ରହିବାରେ ଅଛି ନା। ଯଦି 2 ଜନ୍ମ ପରେ ଆସିବ, ତେବେ ନୂଆ ଘରକୁ 2-3 ମାସ ହୋଇଗଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ନୂଆ କୁହାଯିବ ନା 3 ମାସର କୁହାଯିବ? ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗେହ୍ଲା ସନ୍ତାନମାନେ, ବାହା ବାହା ସନ୍ତାନମାନେ, ବାବାଙ୍କର ହୃଦୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତାନମାନେ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ସାଥୀ ହୋଇ ଆସନ୍ତୁ। କ'ଣ ପସନ୍ଦ ତ? ପସନ୍ଦ ତ? ପସନ୍ଦ ତ? ତେଣୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏବେଠାରୁ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ବି ବିତି ଯାଇଛି ତାକୁ ଛାଡ଼। ବାପ ଦାଦା କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ବିତି ତ ଯାଇଛି ନା। ଏବେଠାରୁ ବାବାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଉପହାର କ'ଣ ଦେବ? ବାବାଙ୍କୁ କିଛି ତ ଉପହାର ଦେବ ନା। ଯେହେତୁ ବାବାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ, ତେଣୁ ଉପହାର କ'ଣ ଦେବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ରହିଛି, ଶେଷ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ବାପ ଦାଦା ସମସ୍ତ ଶେଷରେ ଆସିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଥିବାରୁ ପଦମ ଗୁଣା ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଭାଗ୍ୟର କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି।
ଏବେ ବି ଭାଗ୍ୟ ଜମା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଅତି ବିଳମ୍ବର ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଶେଷରେ ଆସିଥିବା ପିଲା ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ, ତେବେ ଶେଷରେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଆଧାରରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ନୁହେଁ, କାରଣ ତାହା ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଡିଭିଜନରେ ଆସିପାରିବ। କ'ଣ ପସନ୍ଦ ଅଟେ ତ? ଆସିଥିବା ନୂଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଅଟେ ତ? ସୁଯୋଗ ଅଛି, ବାପ ଦାଦା ସିଟ୍ ଦେଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି କରିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ୱାସ ଉପରେ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତିଟି ନିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରତିଟି ସଂକଳ୍ପ ସମର୍ଥ ହେଉଥିବ, ବ୍ୟର୍ଥ ହେଉନଥିବ। କାହିଁକିନା ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପାଧି କ'ଣ? ଚାହେ ପୁରୁଣା ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଚାହେ ନୂଆ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଉପାଧି କ'ଣ? ସମର୍ଥ ସନ୍ତାନ ଅଟ, ଦୁର୍ବଳ ସନ୍ତାନ ନୁହେଁ। ବାପ ଦାଦା କ'ଣ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଦେଉଛନ୍ତି? ପ୍ରତିଦିନର ୟାଦ ପ୍ୟାରରେ ଗେହ୍ଲା, ଶିକିଲଧା, ହୃଦୟ ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନେବାବାଲା ନେଇନିଅ। ବାବା ତ ଦେବେ, ଦେବା ପାଇଁ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେଭଳି କେହି ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି କି? ଏବେ ବି ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଯଦି ଟୁ ଲେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ବିଳମ୍ବର ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିଗଲା, ତେବେ ସବୁକିଛି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଉପହାର କ'ଣ ଦେବ? ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ ନା। ବାପ ଦାଦା ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିଠାରୁ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ତୁମର 90% ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ ରହିବ, ତେବେ ବାପ ଦାଦା ଆଉ 10% ବଢ଼ାଇ ଦେବେ। କ'ଣ ମଞ୍ଜୁର ଅଟେ ତ? ଏବେଠାରୁ ବ୍ୟର୍ଥ ସମାପ୍ତ। ଏବେ ଦେଖ ଯେପରି ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଦେବତାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଏଠିକାର ଭାଷାରେ କାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଶବ୍ଦ କହିବ, ତେବେ ସେମାନେ କହିବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କ'ଣ? କାହିଁକିନା ସେମାନେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ କରିଲା ବାଲା ଅଟନ୍ତି ନା। ସେହିପରି ତୁମେ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବା ସଂକଳ୍ପରେ ବା ବାସ୍ତବିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରେ ବ୍ୟର୍ଥ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତାର ଅବିଦ୍ୟା ହୋଇଯିବା ଦରକାର। କ'ଣ ସାହସ ଅଛି ତ? 10% ନମ୍ବର ବାବା ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ରିହାତି ଦେଇଦେବେ। ମଞ୍ଜୁର ଅଟେ ତ? ହାତ ଉଠାଅ। କେତେ ପ୍ରତିଶତ? ପକ୍କା? 100% ନୁହେଁ, 101%। କାହିଁକିନା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିନା, ପିଲାମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ ବିନା ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ବାବା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତୁମେମାନେ ମେରା ବାବା ବୋଲି କହିଦେଇଛ ଏବଂ ବାବା କହିଦେଇଛନ୍ତି ମେରା ବଚ୍ଚା, ତେଣୁ ବାପ ସମାନ ହେବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ଏବେ କେବଳ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ଗୋଟିଏ ବହି ଛପାଇଛ ନା, ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ହିଁ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ତେଣୁ ନିଜର ସଂକଳ୍ପକୁ ସାଧାରଣ ସଂକଳ୍ପ କର ନାହିଁ, ବିଚାର କର ତୁମେମାନେ କିଏ ଅଟ। ଯଦି ଏଠିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗାଉଁଲି ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ଚାଲିଚଳନ କରିବେ, ତେବେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ? ସେହିଭଳି ତୁମେମାନେ କିଏ ଅଟ? ତୁମେମାନେ ତ 3ଟି ସିଂହାସନର ନିବାସୀ ଅଟ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆସନ ହେଲା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ହୃଦୟ ସିଂହାସନ। ତେବେ ହୃଦୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରେ ସାଥୀ ତ ହେବେ ନା। ଯଦିଓ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଜଣେ ବସିବ, କିନ୍ତୁ ରାଜକୀୟ ପରିବାର ହିସାବରେ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ତ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ସାଥିରେ ରହିବା ବାଲା ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ସାଥିରେ ଯିବେ ନା। ବାପ ଦାଦା ଯେମିତି ବି ହେଉ ସାଥିରେ ନେଇକରି ହିଁ ଯିବେ। ଭାୟା ଧର୍ମରାଜପୁରୀ ହେଉ ବା ସିଧାସଳଖ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ସାଥିରେ ତ ନେବେ ନା। ତାପରେ କ'ଣ ଯାଇ ଘରେ ବସିଯିବ? ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଚାଲିଯିବେ, ଆଉ ତୁମେ ଘରେ ବସିଯିବ? ଭଲ ଲାଗିବ ତ? ରାଜଯୋଗୀ ଅଟ ନା। ତୁମେମାନେ ନିଜକୁ କେଉଁ ଉପାଧି ଦେଉଛ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଶିଖାଉଛ? ରାଜଯୋଗ ନା ପ୍ରଜାଯୋଗ? ଚାହେ ରାଜକୀୟ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଜାଯୋଗୀ ତ ନୁହେଁ ନା। ରାଜଯୋଗୀ ଅଟ। ତେବେ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପହାର ଦେଲେ ତାହା ମନେ ରହିବ ତ? କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରହିବ? ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ବାପ ଦାଦା ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମେହନତ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ମେହନତ କରିବା ଦେଖି ବାବାଙ୍କୁ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ସ୍ନେହରେ ବୁଡ଼ି ରହିବ, ତେବେ ମେହନତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ବାବା ମୋର ହୋଇଗଲେ,
ତେବେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ମୋର ମୋର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ମେରା ବାବା ବୋଲି କହିଲ, ତେବେ ଅନେକ ମେରା ତା ଭିତରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା ନା। ତୁମେମାନେ ଗୋଟିଏ ଖେଳନା ଆଣୁଛ, ଗୋଟିଏ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ, ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ, ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ, ଏହିପରି ରହୁଛି ନା। ଗୋଟିଏ ଭିତରେ 10-12ଟି ରହିଯାଉଛି। ଖେଳନାକୁ ଦେଖାଇ ଏକା ମେରା ବାବା, ମୋର ବାବା କହୁଛ ନା। ମୋର ବାବା ଅଟନ୍ତି ନା। ମହାରଥୀମାନଙ୍କର ବାବା ତ ନୁହନ୍ତି ନା ମେରା ବାବା। ଯେହେତୁ ବାବା ମୋର, ତେବେ ବିନାଶୀ ମୋର ମୋର ଗୁଡ଼ିକୁ ତ ତୋର କରିଦିଅ। ମୋର ବଦଳରେ ତୋର ବୋଲି କୁହ। କେତେ ଫରକ ହୋଇଗଲା। ମୋର ଏବଂ ତୋର ଭିତରେ କେତେ ଫରକ ହୋଇଯାଉଛି। ମୋ ଏବଂ ତୋ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଫରକ ଅଛି। ତେଣୁ ମେରା ବାବା ପକ୍କା ଅଟେ ନା। ପକ୍କା ତ କେତେ ପ୍ରତିଶତ? 100%। 100 ଏବଂ 1 ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଅ। ଯେଉଁମାନେ 101% କହୁଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ଉଠାଅ। ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଟିଭିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ବାପଦାଦାଙ୍କର ହୃଦୟ ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଚାରିଆଡ଼ର ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦା ଯେଉଁ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ସଂକଳ୍ପକୁ ସର୍ବଦା ଦୃଢ଼ତା ରଖିବା ବାଲା ଦୃଢ଼ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ବାଲା ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ଦିଲର ଦୁଲାର ଅର୍ଥାତ୍ ଦିଲର ସ୍ନେହ ଏବଂ ଦିଲର ୟାଦପ୍ୟାର ସ୍ୱୀକାର ହେଉ। ତା ସହିତ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିନନ୍ଦନ ଅଭିନନ୍ଦନ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଅଭିନନ୍ଦନ। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ବରଦାନ। ଅତିଥି ପଣିଆର ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସ୍ଥିତିକୁ ଉଚ୍ଚ କରୁଥିବା ସଦା ଉପରାମ ଭବ। ଅତିଥି ପଣିଆର ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସ୍ଥିତିକୁ ଉଚ୍ଚ କରୁଥିବା ସଦା ଉପରାମ ଭବ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଅତିଥି ମନେକରି ଚାଲିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ଦେହ ରୂପୀ ବାସଗୃହଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମୋହୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଅତିଥିର ନିଜର କିଛି ବି ନଥାଏ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମୋର ବା ନିଜର ପଣିଆର ମନୋଭାବ ନଥାଏ। ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଯେତିକି ନିଆରା ହୋଇ ରୁହନ୍ତି ସେତିକି ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ଦେହ, ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ଦେହର ବୈଭବ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ସହଜରେ ଉପରାମ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଅତିଥି ପଣିଆର ମନୋବୃତ୍ତି ଯେତିକି ରହିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ନିଜର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ ଏବଂ ସ୍ଥିତି ଉଚ୍ଚରେ ରହିବ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଯଦି ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ନିର୍ମଳ କରିଦେବ ତେବେ ପ୍ରତି ପାଦରେ ସଫଳତା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅଟେ। ଯଦି ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ନିର୍ମଳ କରିଦେବ ତେବେ ପ୍ରତି ପାଦରେ ସଫଳତା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅଟେ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ଏକତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ଦୁନିଆ ଆଗରେ ଏବେ ଏହି ବାସ୍ତବିକତା ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ସବୁ ଏକ ଅଟୁ, ଜଣଙ୍କର ଅଟୁ ଏବଂ ଏକରସ ସ୍ଥିତିବାଲା ଅଟୁ। ଜଣଙ୍କର ଲଗନରେ ମଗନ ରହି ସେହି ଜଣଙ୍କର ନାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ବାଲା ଅଟୁ। ଏବେ ଏହିଭଳି ନ୍ୟାରା ଏବଂ ପ୍ୟାରା ସୁବର୍ଣ୍ଣଯୁଗୀ ସ୍ଥିତିର ପତାକା ଉଡ଼ାଅ। ଛୋଟ ହୋଇଥାଅ ବା ବଡ଼ ହୋଇଥାଅ, ରୋଗୀ ହୋଇଥାଅ ବା ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାଅ, ମହାରଥୀ ହୋଇଥାଅ ବା ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ହୋଇଥାଅ, ସମସ୍ତେ ଏକମତ ହୋଇ ପରସ୍ପରର ସହଯୋଗୀ ହୁଅ, ତେବେ ସହଜରେ ସଫଳତା ମୂରତ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।